الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفروا واعتذروا استحضروا عظمة الله في قلوبكم نسأل الله الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك عليك وإنك بيت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على سيدنا الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. وعليكم السلام. السلام وإليك يعود السلام. يا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أعنا على ذكرك سبحان الله. سبحان الله وبحمده حمدا دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك وله الحمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في نعمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على آله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق توبة قبل الموت بعد الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا خاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. ربنا أسألهم بالبأس لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. تفضل. ها؟ بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وكفى وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Jamaah salat subuh Masjid At-Tahir yang mudah-mudahan selalu di dalam lindungan rahmat inayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang bermanfaat, diberikan harta yang barakah, anak keturunan yang saleh dan salihat, menjadi penampil akhlakul karimah di bumi Amerika, sehingga terbukalah peluang orang-orang di sini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setiap manusia itu harus ada jihadnya ya. Di antara jihad orang beriman pada masa kini adalah menjadikan keluarga orang-orang taat, mengajak anak-anak salat berjamaah, terutama anak-anak laki-laki. Yang single ya salat subuh berjamaah di masjid. Yang mungkin masih ya tak dalam bacaan Al-Quran, belajar baca Quran. Yang mungkin masih awam dalam masalah fikih, belajar fikih. Itu semua bagian dari jihad-jihad yang dilaksanakan pada masa kini. Kalau jihad mengangkat senjata, meninggikan kalimatullah, ya tidak ada sekarang. Maksudnya memang hanya ada di beberapa tempat saja, misalkan yang pembakaran masjid di India atau yang terjadi di Yerusalem, pencaplokan rumah-rumah bangsa Arab Palestina oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. Selebihnya adalah yang ditampilkan apa? Jihad untuk diri sendiri dan organisasi, komunitas. Itu tadi, membuat pengajian, majelis taklim, memakmurkan masjid. Ya. Kalau orang dulu beda-beda. Misalkan seperti Khalid bin Walid pada masa perang Yarmuk itu. Selain sebagai panglima tertinggi, ya Khalid bin Walid juga menjadi seorang guru pada saat itu. Karena ada pemimpin dari tentara Romawi namanya Panglima George. Panglima George ini adalah sebagai pemimpin tentara-tentara yang datang dari Eropa. Jadi yang Slovakia, yang Franka, yang Rusia, ya, kemudian Armenia, itu dipimpin oleh nama panglimanya itu George. George ini pada hari ketiga setelah terjadinya peperangan, ya, dan di situ mulai mereka kewalahan menghadapi pasukan muslimin, maka dia utus Raja Armenia, yaitu namanya Mahin. Jadi Mahin itu pada malam hari ketiga datang menjumpai Khalid bin Walid dan mengatakan, ya Khalid, kita selesaikan saja perang ini. Karena Romawi akan memberi kalian masing-masing satu orang 10 dinar untuk tahun ini, dan tahun depan akan dihitung juga masing-masing satu orang 10 dinar, kemudian dengan sembako dan pakaian. Karena mereka menganggap orang-orang Arab ini datang berperang untuk dapat pakaian, untuk dapat uang, untuk dapat ternak. Karena mereka datang dari tempat yang miskin.
Maka dijawab oleh Khalid bahwasanya kami adalah, ya, jawaban Khalid memang itu seperti kiasan, ya. Bukan berarti hatinya ataupun tujuan Islam itu seperti itu. Kami adalah bangsa yang haus akan darah, dan kami bukanlah bangsa yang takut akan kematian. Justru kami datang kemari adalah untuk menjemput kematian kami. Maka Mahim pulang ke tentara Romawi, dan dia tidak mengatakan apa-apa kepada George tadi, Panglima George. Maka George tadi penasaran, datang dia kepada Khalid bin Walid, ya. Kemudian, ya, dia mengatakan, ya Khalid, apa yang kau sampaikan kepada Mahim, Raja Armenia? Maka Khalid mengatakannya. Kemudian George tadi akhirnya meminta dikenalkan kepada Islam, meminta dikenalkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya pada malam hari itu juga George tadi, panglima tertinggi, itu mengucapkan syahadat, dan besok paginya, ya, dia berperang bersama di saidnya umat Islam, dan syahid juga pada hari itu. Bayangkan, ya, ada orang yang Allah berikan kesempatan dia untuk mendapatkan petunjuk di akhir-akhir hayatnya, dan dia mendapatkan pahala yang terbaik, dan dia mendapatkan penutup amalnya, pembuka dan penutup amalnya itu adalah amalan terbaik, yaitu jihad fi sabilillah. Jadi Khalid juga tidak hanya sebagai seorang jenderal, tetapi pada saat orang meminta dijelaskan tentang Islam, dijelaskan, ya, dengan keilmuannya yang ternyata kata para sahabat, Khalid benar-benar memahami isi Al-Quran. Walaupun dirinya tidak sempat untuk menjadi, ya, menjadi seorang yang ikut di dalam majelis taklim, orang yang asyik meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena setiap orang punya jihadnya masing-masing. Tapi setiap orang harus menaikkan level jihadnya. Yang selama ini level jihadnya salat subuh berjamaah, maka dia naikkan menjadi sedekah subuh. Yang mungkin sudah selesai dia pada tahapan sedekah subuh, naik lagi dia menjadi apa? Seorang penuntut ilmu. Jadi tingkatan jalan jihad itu naik terus sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga pada saat perang Yarmuk itu, pasukan muslimin itu dibagi kepada, kan jumlah pasukan muslimin itu ada dua riwayat, ada yang mengatakan 36.000, ada yang mengatakan 40.000. Sementara jumlah pasukan Romawi itu 200.000 dengan tambahan pasukan dari Eropa, yaitu Prancis, Rusia, Armenia, Slovakia. Ya, dan itu semuanya berkumpul di negeri Syam untuk menghancurkan umat Islam. Jadi setelah Yarmuk itu, kekuasaan Romawi di negeri Syam sudah selesai. Mereka naik merengsek ke atas, yaitu masuk ke dalam benteng Konstantinopel. Mesir masih dikuasai oleh mereka. Jadi yang ditulis oleh para sejarawan perang itu adalah bagaimana Khalid itu sudah bisa, ya, mengatur strategi itu sebaik mungkin. Pasukan Romawi itu dikenal dengan kavaleri dan infanteri. Kavaleri itu yang berkendaraan, infanteri yang berjalan kaki. Jadi yang 36.000 itu dibagi kepada 6 atau 5 pasukan besar, dan masing-masing dipimpin oleh sahabat-sahabat senior. Tetapi ketika akan terjadi peperangan, ya, last minute datang surat dari Umar bin Khattab dan meminta Khalid untuk diganti dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, sahabat yang paling senior, yang paling lebih dahulu masuk Islam dari semua sahabat yang ada. Ada namanya Ikrimah bin Abi Jahal, ada namanya Yazid bin Abu Sufyan. Ya, Ikrimah sama Yazid, dua-duanya dulu ayahnya adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang paling memusuhi agama Allah. Ya, mereka masuk Islam setelah Abu Jahal gak masuk Islam. Abu Sufyan masuk setelah Fathu Makkah. Apa pelajarannya? Tidak boleh kita pesimis.
optimis. Rasulullah ketika diminta oleh malaikat yang menjaga Taif, Muhammad, kalau engkau mau, aku bisa panggil malaikat penjaga gunung Taif untuk menimpakan gunung ini kepada penduduk Taif. Tapi kata Rasulullah, jangan. Mungkin mereka nggak tahu. Mungkin mereka masih emosi. Yang aku harapkan akan lahir dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang menyembah Allah. Ya. Yazid bin Abi Sufyan itu adalah saudaranya Muawiyah, ya, dan saudara ipar dari Rasulullah, karena Rasulullah juga menikahi anak perempuan dari Abu Sufyan. Yazid itu dia diutus di negeri Syam dengan membawa, ya, 10.000 pasukan. 10.000 pasukan, dan itu dipimpin oleh seorang Yazid, dipimpin seorang Ikrimah. Kalau dulu Rasulullah itu adalah orang yang suka membenci hatinya, tentu dia tidak punya, dia akan seperti orang Indonesia lah. Bapaknya aja begitu, ya, gimana anaknya. Tapi Rasulullah enggak, kan? Rasulullah bilang, saya harapkan ya Allah, nanti generasi selanjutnya lahir orang-orang yang akan menyembahmu. Ternyata keturunannya membantu agama Allah. Jadi pintarnya Khalid bin Walid itu, dia membagi setiap pasukan itu, ya, dipimpin oleh setiap sahabat. Last minute diganti oleh Umar bin Khattab. Khalid, ente turun, yang naik Abu Ubaidah bin Jarrah, ya kan? Tapi apakah Abu Ubaidah merubah strategi yang telah diatur oleh Khalid? Tidak. Strateginya tetap dipakai. Kadang-kadang di Indonesia kan begitu. Ganti presiden, dia ganti kebijakan. Rakyatnya pusing lagi. Ya. Tapi kalau ini enggak. Kalau menurut Abu Ubaidah ini adalah strategi yang terbaik, dipakai. Dan ternyata menang. Jadi itu kisahnya itu, setiap 1.000 pasukan, itu mereka hadir di depan dan di belakang, serta di kiri dan di kanan. Jadi pas antara kavaleri dengan infanteri daripada pasukan Romawi, semakin dekat jaraknya. Terdorong. Yang lari di belakang sudah disambut. Di jembatan Sungai Yarmuk itu, sudah ada pula 1.000 pasukan Islam. Di belakang sudah ada, kanan kiri sudah ada. Jadi sistemnya mengepung terus. Mengepung. Tidak menyerang. Ya. Jadi Khalid itu mengatakan jangan sampai menyerang. Ya. Biarkan mereka masuk. Ya. Biarkan mereka masuk. Mereka lihat dulu yang di belakang. Mereka masukkan, kan dia lihat cuma 1.000 ini. Kalau Romawi sekali masuk 20.000. Biarkan dulu masuk, maka masuklah yang dari belakang itu ke hadapan, dan dari kiri dan kanan itu menyerang habis, sehingga dari pasukan Romawi itu kan sebanyak 120.000 yang meninggal. Dari pasukan Islam itu 3.000. Plus 1 jenderalnya masuk Islam, kemudian juga si Mahan meninggal, pemimpin Arab yang Kristen Syam itu juga meninggal, si Jaballah bin Mahdi, kemudian utusan dari Slovakia itu meninggal, dari Rusia meninggal, dari Franka itu meninggal. Jadi sebenarnya asal muasal perang salib itu dari dendam yang terjadi pada perang Yarmuk. Karena raja-raja Kristen itu, panglima-panglimanya itu semuanya dibuat kalah oleh Khalid bin Walid. Maka ketika orang-orang Islam, orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem mengatakan kami ini dijajah oleh umat Islam, jadi dengan cepatnya orang-orang salibis yang ada di Eropa itu turun untuk menyerang umat Islam kali pertama pada perang salib yang pertama. Jadi asal muasalnya itu dari perang Yarmuk. Perang Yarmuk itulah yang merubah peta dunia. Maka kita ini sekarang apa jihad kita ini? Udah, alhamdulillah sekarang sholat subuh. Sekarang jihad kita mengajak orang memakmurkan masjid. Tiap 1 orang bawa 2 orang temannya sholat subuh. Di WhatsApp, di telepon, ayo subuhan di masjid. Kalau enggak kita yang memakmurkan masjid ini, siapa lagi? Ya. Nanti udah habis itu buat pengajian. Pengajian fikih udah ada. Nanti pengajian apa lagi? Tafsir udah ada.
Pengajian apa lagi? Fikih sholat ada kan Pak? Tafsir ada. Kemudian nanti kajian hadis. Masih ada lagi Ustaznya, Ustaz Said misalkan. Itu dibuat. Dahulu orang umur 50 tahun baru mulai belajar Islam. Baru mulai belajar ilmu agama. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Penggali kubur. Ketika datang seorang ibu, ya, beberapa orang mengangkat jenazah, kemudian dia mengatakan 4 jam sebelumnya nanti aku akan mengantarkan jenazah. Dikuburkan itu jenazah, disambut sama Abdurrahman Al-Haffar, itu disambar langsung oleh seorang yang berpakaian putih dan memakai kuda. Itu Syekh Abdurrahman Al-Haffar, ini ulama terkenal Syria ini. Dia pengisi di Masjid Damaskus sebelum zaman Syekh Ramadan Al-Buti. Pingsan, diangkat orang ke atas, kemudian diselesaikan penguburan, dia dibangunkan. Kata dia, tadi aku melihat, ya, itu jenazah itu dirampas oleh seorang yang berbaju putih, memakai kuda. Maka orang-orang nggak percaya, akhirnya dikasih upahnya sama ibu tadi, ditinggalkan. 4 bulan kemudian datang lagi ibu itu. Dia bilang, hari ini akan ada jenazah lagi yang akan dikuburkan. Akhirnya diantarlah 4 jam kemudian oleh ibu tadi bersama orang yang memandunya. Kemudian ketika dia sambut lagi, datang lagi itu, ya, yang berkuda tadi menggunakan pakaian putih bersih. Tapi dia udah nggak pingsan karena udah ada pengalaman. Dia tetap dirampas, ya. Kemudian dia naik, disempurnakan penguburannya. Kemudian ditanyakan kepada ibu tadi, wahai madam, itu tadi siapa yang kemarin? Yang meninggal kemarin siapa? Yang meninggal ini dua-duanya adalah anakku. Ya, yang pertama dia meninggal karena sedang menuntut ilmu. Yang baru kau kuburkan ini adalah abangnya yang membiayai pendidikannya dalam menuntut ilmu. Jadi diceritakan bahwasanya kedua mayat tadi itu dirampas oleh malaikat untuk diberi rahmat. Yang pertama yang menuntut ilmu, yang kedua abangnya, saudaranya yang membiayai dirinya untuk belajar. Jadi semenjak itu Syekh Abdurrahman Al-Haffar itu artinya penggali kubur. Dia buang cangkulnya Pak, dia pergi ke Masjid Damaskus, dia ceritakan mimpi itu, dia ceritakan kejadian itu. Kemudian kata syekhnya tadi, tidak ada kata terlambat walaupun umurmu ya Abdurrahman sudah 50 tahun. Akhirnya dalam waktu 20 tahun dia menjadi ulama yang besar. Setelah itu lahir dari keturunannya para ulama pengisi pengajian di Masjid Damaskus, salah satunya muhaddisin Syekh Abdul Razak Al-Haffar, cucunya. Jadi nggak ada yang namanya pilih jihad kita masing-masing. Pilih jihad kita masing-masing, sebagaimana Khalid memilih jalan jihadnya, saya memilih jalan jihad saya, Pak Dadang pilih jalan jihadnya apa? Subuh berjamaah Ustaz. Sama saya 1 bulan target 5 orang ikut subuh bersama saya. Nah, ini jihad kita, pilihlah masing-masing. Mudah-mudahan Allah berkahi jihad kita sehingga menjadi alasan kelak di hadapan Allah. Aku dulu di Los Angeles juga berjihad ya Allah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Maaf ya dipakai namanya.
Masuk. Ya, ya katanya semua. Sholat subuh masih jam 5.45. Fajar prayer for 5:45.